ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। महाराज जी ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਅਸਥਾਨ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਇਲਾਹੀ ਸਰਜ਼ਮੀਂ ਤੇ गुरु की पावन गोद अंदर बड़े प्यार बड़े अदब बड़े अकीदे शिद्दत शरदा दे नाल बड़ी भावना सहित सज बैठे गुरु सवारे खालसा जीओ आओ साहब दियां बख्शिशां दे पात्र बनीए। मालिक दे तरस दे सदका जो इतिहास की पावन लड़ी रोज़ाना दे दीवाना अंदर गुरु बख्शिश दे नाल सरवण कर रहे हाँ। हजूर धन सतगुरु गुरु हर राय पातशाह जी दे पावन जीवन बिरतांत ने जो पावन लड़ी दे तहत हजूर पातशाह असीस रूप दे अंदर सानू सबना कलयुगी जीवां नू बख्श रहे ने। इसे लड़ी दे तहत संसारी राजियां दे चलदे होए प्रसंग भी कल आपां सरवण कीते ने। शाहजहां जो कदी इस मुल्क दा बहुत वड्डा बादशाह रहा है पर समय दे नाल वड्डियां वड्डियां बादशाहियां ते वड्डे वड्डे बादशाह जिहड़े ने वो संसार तो कूच कर गए ने ते आउण वाले समय अंदर भी कर जाणगे। सो बहुत वड्डा बादशाह रहा शाहजहान। कदी समय के अनुसार इहदा संसार के उत्ते डंका चलदा सी जे ये दिन नू रात कह दवे तो सारा मुल्क जिहड़ा सी वो दिन नू रात कहिंदा सी। जिथे किसी राजे नू खड़ा कर दवे वो एक पैर ते दे सामने खड़ा हो जाता सी। जो फरमान इन्हें जारी कर दिता सारा मुल्क जिहड़ा उस फरमान नू मन लैंदा सी। पर आखिर हुकूमतां ये राज सत्ता दे नशे जिहड़े ने बहुता देर नहीं रहिंदे। बीमार होया शाहजहां ते ऐसा शरीर नू रोग लगा कि मंजे दे उत्ते पिया है उठिया इहदे तो जा नहीं रहा। इहदा पुत्र जिहड़ा दारा शको है क्योंकि इहदे 4 पुत्र सन जो इतिहास च दर्ज ने। इहदा पुत्र दारा शको जिहड़ा है वो हर वक्त इहदे कोल इहदी सेवा दे विच हाज़र है। इंज कह लो समाजिक तौर ते अपने पिता दी बड़ी सेवा कर रहा है। ते दे दूसरे 3 पुत्र जिहड़े सन नौरंगा जिहड़ा सी जिन्हों औरंगजेब नां नाल संबोधन किया गया वो नौरंगा उन्होंने दखण वाले पासे दा राज दिता होया सी। जिहड़ा शुजा मुहम्मद सीगा उन्हें इधर बंगाल वाले पासे दा इन्हें राज दिता सी ते जिहड़ा मुराद बख्श सीगा उन्होंने गुजरात वाले पासे दा राज दिता सी। जिवें ही इहदे बीमार होने की खबर आई कई दिन बाहर ना निकलिया लोकां नूं मिलिया ना किसी राजे नूं मिलिया ना जो चिट्ठियां आउणियां जो कोई पत्तर आने इहदे पुत्र दारा शको ने अपने कोल रखने ते अपने हिसाब दे नाल उन्हां दे जवाब जिहड़े सी लिख के भेजदे ने। लोकां दे अंदर एक गल चल गई कि शायद शाहजहां जिहड़ा वो मर गया है ते जां फिर इंज है कि वो इन्ना को बीमार है कि वो परत के हुण उठेगा नहीं ते लोग इहदे हुक्म तो बागी हो गए। इहदियां फौजां जिहड़ियां सन वो भी हुक्म तो बागी होईयां। इहदे बाकी सारे पुत्र जिहड़े ने वो भी इहदे हुक्म तो बागी होए। जिस दे कोल बंगाल वाले पासे दा राज सी उन्हें कहा भी हुण इत्थों दा राज सारा जिहड़ा मैं सांभ लां। जिस दे कोल गुजरात वाले पासे दा राज सी उन्हें कहा भी हुण मैं इत्थे राज दे उत्ते कब्जा कर लां। दखण वाले पासे ने अपनी सोच रखी नाल ये भी मन दे विच चलदा है कि पिता ने छेती संसार तो तुर जाना है तो असी जल्दी तो जल्दी कोई मुहिम तेज करिए ताकि असी उहदे जाण तो बाद ये हिंदुस्तान ये मुल्क की गद्दी जिहड़ी है ये राज गद्दी दा तिलक सानू प्राप्त होवे। सो इस तरह सारे मुल्क के अंदर हर कोई मनुख जे खास करके इहदे पुत्र खास करके इहदा परिवार इहदियां अपनियां फौजां सारियां जिहड़ियां ने इहदे हुक्म तो बाहर हो चुकियां ने। सो इस तरह इस मुल्क की हालत जिहड़ी वो बन चुकी है। सो कल दे प्रसंग तक आपां बड़े प्यार दे सहित बड़ी विधवता दे सहित पिछला प्रसंग जिहड़ा सी वो सिंह साहिब जथेदार ज्ञानी रणजीत सिंह जी गहरे मस्कीन तिन्हां पासों आपां सरवण कीता है। आओ इस मुल्क की अगली जिहड़ी हालत शाहजहां दे समय ते बनी है उस हालत नूं अगे सरवण करिए। अरदास करो समरथ गुरु सिर हथ धरियो मालक साईं गोसाई पातशाह सानू कलयुगी जीवां नूं मन बिरतियां सुरत इंद्रियां दी एकाग्रता बख्शो। प्रेम भावना प्रीत प्रतीत दी दात दिओ कुछ कहण सुनण दा बल बख्शिश करो। आओ संसार भर विच जिथे भी कोई शरीर बड़ी भावना नाल जुड़िया है प्यार सहित उचारण करदियां आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। दोहरा परयो रोर सब ठोर मह
ਮਗ ਅਟਕੇ ਚੋਹ ਔਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ, ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਹਰ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰ ਨਾਰੀ ਮਹਿ ਤਰਾਸੇ ਭਾ ਜਥਾ ਪੂਤ ਜਲ ਘੋਰ। ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੁਰਖ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਲ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਲਤਾੜੀ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਸ਼ਬਦ ਕਵਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਆਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲਤਾੜੇ ਉਹ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਧਿਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਚੋਪਈ ਦਾਰ ਸਕੋ ਸੁਨੀ ਸੁਧ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਜੋ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੁੱਧ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਉਮਰਾਵ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸੁਨੇਹੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਹੋ ਜਹਾਂ ਕੇ ਤੀਰ ਉਚਾਰੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇੰਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਗਰਦਸ ਕੀਨਸ ਦੇਸ ਅਸੇਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ, ਮਨਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇੰਜ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗਰਦਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਪੇ ਦੁਖੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਨ ਲੋਕ। ਸਹਜਾਦਨ ਬੜ ਧੂਮ ਮਚਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਧੂਮ ਮਚਾ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ 3 ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਭੜਕਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੂਮ ਮਚਾ ਛੱਡੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਨੌਰੰਗਾ, ਸ਼ੁਜਾ, ਮੁਹੰਮਦ, ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਸ ਹੋਏ ਆਫਤ ਉਠਾਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾ, ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਫਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਲਿਆ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਕਸੋ ਵਹਿਰ ਕਰੋ ਕੁਛ ਗਮਨ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਹੋ।
ਜਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਇਤ ਉਤ ਦੇਖਤ ਹਵੈ ਹੈ ਦਮਨ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਵਿਚਰ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਬ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਲਸਕਰ ਪਰੇ ਪਠਾਵੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਬੰਦਹ ਜਾਲ ਮਨ ਹਤ ਹੈ ਪਲਾਵੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਆਪੋ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੱਥ ਹੈ ਪਲਾਵੈ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਆਫਤਾਬ ਸਮ ਉਦੇ ਨ ਹੋਵੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨਾ ਚੜੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਧੁੰਦ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਚਿੱਟਾ ਹਨੇਰਾ ਪਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨਾ ਚੜੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹਨੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਪਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਜਾਂ ਉੱਲੂ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਵੱਤ ਆਫਤਾਬ ਵੱਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋ ਕਿਮ ਜਗ ਜੋਵੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੂਰਜ ਨਾ ਚੜੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਤ ਹੀ ਪਈ ਰਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜਾ ਸੂਰਜ ਵੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਰਾਜਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਔਰ ਅਲੂਕ ਸਿੰਗਰਾਲ ਅੰਧੇਰਾ। ਤੇ ਚੋਰ ਉੱਲੂ ਗਿੱਦੜ ਇਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਚੋਰ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਲੂ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜਵਤ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਹਨੇਰਾ ਪਸਰਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਦਬ ਕਹਿ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇਖ ਇੱਕ ਬੇਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉੱਲੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਿੱਦੜ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਚੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੂਰਜ ਵੱਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਬ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਹੋ ਜਹਾਂ ਸੁਨ ਕੈ ਸੁਤ ਬਾਤ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਭਇਓ ਲਾਚਾਰ ਮੋਨ ਪਛੁਤਾਤ। ਲਾਚਾਰ ਹੈ, ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਨ ਮਹਿਰੁਜ ਉਤਰਾਜ ਬਿਨਾਸੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਹੈ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਬਿਨਾਸ਼ੇ, ਰਾਜ ਖੁੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਰਾਜ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਚ ਉਤਾਂਠਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਕਠਨ ਪਰੀਗਰ ਫਾਸੇ। ਦੋਵੇਂ ਫਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਸਲਤਾ ਸੋਚ ਬਿਖੈ ਮਨ ਬੇਹੂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਲਿਤਾ ਸੋਚ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨਹਿ ਅਲੰਬ ਥਿਰਤਾ ਕਿਤ ਲੇਹੂ। ਤੇ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੁੜ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਦਿਸੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਿਨਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਪਰ ਤਿਨਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵੇ, ਜੇ ਤਿਨਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵੇਗਾ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਲੰਬ ਆਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਸੁਖ ਦੁਖ ਸਦਾ ਰਹਿ ਸਭ ਸਾਥ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਨਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਦਾ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਾ ਰੰਕ ਅਰ ਅਵਨੀ ਨਾਥ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਵਨੀ ਨਾਥ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮਨਾ ਤੂੰ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਵੇ
ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਬੜਿਆਂ ਤੇ ਆਇਆ ਉੱਠ ਮਣਾ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਤਾਕਤ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਗਿਣਤੀ ਠਾਨਤ ਰਾਤ ਬਿਤਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਗਿਣਦਿਆਂ ਭਾਵ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਸੋਚਦਿਆਂ ਇਹਨੇ ਆਖਰ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੱਠ ਤੇ ਨਿਜ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਨੇ ਹੱਠ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਠ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੱਠ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੱਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰੀ ਜਮਨਾ ਜਲ ਮਹਿਕਲ ਤਰਨੀ। ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਡਿੱਡ ਸੁੰਦਰ ਚਿਤਰਿਤ ਬਹੁ ਬਰਨੀ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੇੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਿਸ ਪਰ ਜਾਏ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਟਿਕਾਵਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਲੰਘ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਲੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਟਾ ਟੋਪ ਉਪਰ ਕਰ ਛਾਵਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਘਟਾ ਟੋਪ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਹੈ ਤੇ ਬੱਦਲ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਨੇ ਤੈ ਛੋਰ ਚਲਾਵਾ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਹਾਰਾ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਨੇ ਭਾਵ ਹੌਲੀ ਉਹ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਨਾਰਾ ਛੱਡਦੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੀਰ ਬੜ ਕਟਕ ਸਿਧਾਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਮਨਾ ਦੇ। ਤੀਰ ਭਾਵ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਅਕਬਰਾਬਾਦ ਸਥਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਕਬਰਾਬਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਬਰਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਕਰਤ ਪਿਆਨ। ਉਹ ਅਕਬਰਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਅਕਬਰੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਿਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਨਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕਰਕੇ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰ ਸੁਪਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਕੁਛ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੈਨਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਦੀ ਸੈਨਾ ਉਤਰ ਗਈ, ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਰੋਗੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਿਉਂਤ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥਾਪੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੇਗਾ ਉਹਨੇ ਝੱਟ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੰਘਿਆ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਰੋਕੀ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਭ ਰਾਜਪੂਤ ਭੂਪ ਚਲ ਆਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੱਖੋ ਤੁਜਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਏ। ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਫੌਜਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਬਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ। ਰਾਜਪੂਤ ਘਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ,
ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਤੋਪ ਜੰਬੂਰੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਜੰਜੈਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਪਾਂ ਹਨ, ਜੰਬੂਰੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਜੰਬੂਰੇ, ਹੋਰ ਜੋ ਜੰਗੀ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੁਟਤ ਬਿਦਾਰ ਹੈ ਜੇ ਬੜ ਸੈਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੈਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਛੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਹ ਵੀ ਨਹਿ ਅਕੀਨ ਨਰ ਕਰੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤਹਿ ਵੀ ਨਹਿ ਯਕੀਨ ਨਰ ਕਰੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਹੈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਖਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਰਾਜਪੂਤ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਹੋ ਜਹਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਹਿਰੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਾਂਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਬੇੜੀ 'ਚ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਹੋ ਲਸ਼ਕਰ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਣ ਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਯਕੀਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਰਾਜਪੂਤ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਰਿਓ ਦਿਖਾਵਾ ਨਭ ਕਾ ਮਾਹੇ, ਲੋਕ ਜੋ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਨੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਹਾਲੇ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਨੁਮਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਰਿਓ ਸਹਾ ਜੀਵਤ ਹੋਏ ਨਾਹੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਪੱਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀਵਤ ਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬੇੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਲੰਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲਟਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਨਿਰਪ ਉਮਰਾਵ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਇਹ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਮੰਤਰੀ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਸਭ ਤਿਸ ਹੀ ਥਾਵ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝਾਕੀ ਵੱਤ ਕੁਝ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਸੂਸ ਸੁਧ ਦੇਸਨ ਲਿਆਏ, ਜਸੂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁੱਧ ਖਬਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਜਾ ਪ੍ਰਾਚ ਦਿਸ ਰਾਏ, ਉਹਨੇ ਜਸੂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੁਜਾ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ, ਇਧਰ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਧਰੋਂ ਖਬਰ ਲਗਿਆ ਜਸੂਸ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖਬਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ। ਬੰਗਾਲਾ ਜੁਤ ਦੇਸ ਕਨੇਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਝਾਰਖੰਡ, ਆਸਾਮ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਇਲਾਕਾ, ਸਟੇਟਾਂ, ਦੇਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿਡ ਭਇਓ ਬਡੇਰੇ। ਸ਼ੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਨਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਇਲਾਕਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਤੇ ਜਸੂਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਉਧਰ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਟਨੇ ਤੇ ਕਾਸੀ ਚਲ ਆਇਓ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਚੀ ਬਨਾਰਸ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਚੀ ਕਿਤੇ ਬਨਾਰਸ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਵੀ ਜਾਓ ਤੇ 5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸ਼ੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹ ਕਾਂਚੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ।
ਹੁਣ ਜਸੂਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਲਸਕਰ ਜੰਗੀ ਸੰਗ ਸੁਹਾਇਓ। ਉਹ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਾਹੋ ਲਸ਼ਕਰ, ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰ ਧਾੜ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਅਰਾਦਾ ਕਰਤ ਬਿਲੰਦ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਬਿਲੰਦ ਹੈ, ਭਾਵ ਬੜਾ ਕਠੋਰ, ਬੜਾ ਠੋਸ ਇਰਾਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੰਗ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਧਾ ਕੋ ਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਅੱਧਾ ਕੋ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸ਼ੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜਾ ਕਠੋਰ ਇਰਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਠੋਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਛੀਨ ਲੀਨ ਧਨ ਕੀਨ ਸਬਰਿੰਦ, ਉਹਨੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਦਾਰਸ ਕੋ ਸੁਨਤ ਰਿਸ ਭਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਜਸੂਸ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਹਲੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਾਗੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਭਰਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰ ਮੇਰੀ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਖਤ ਖੋਹ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਜ ਮਸਲਤ ਕਰ ਮਸਲਤ ਢਰਿਓ, ਇਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਕੀਤੀ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਭੁਪਹੁ ਤੋ ਕਛਵਾਹ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੋਈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਛਵਾਹੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਹਿ ਬੁਲਾਏ ਸਾਦਰ ਬਚ ਪ੍ਰਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਦਰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਬਚ ਪ੍ਰਾਹਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜੈ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਬਿਠਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਲਸਕਰ ਲਿਓ ਤਮਾਮ ਪਤਸ਼ਾਹੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲਾ ਤੋਪਾਂ ਬਰੂਦ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਰੋ। ਤੋਪ ਜੰਬੂਰਣ ਜੇ ਤੱਕ ਚਾਹੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੋਪਾਂ ਜੰਬੂਰੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਜੰਗੀ ਅਸਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੀਲ ਤੁਰੰਗ ਸੰਗ ਨਿਜ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲ ਤੁਰੰਗ ਘੋੜੇ ਹਾਥੀ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਮੋਹੇ ਪੁੱਤਰ ਲਿਓ ਸਾਥ ਮਿਲੈ ਕੇ, ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਰੋ। ਜਾਹੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਜਾ ਸਮੀਪ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਫੜ ਜੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਹੋ ਸ਼ੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੁਜਾ ਸਮੀਪ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੁਜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਆਕੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਕਰੋ। ਵਰਜੋ ਤਹਿ ਫਤੂਰ ਅਬਨੀਪ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫਤੂਰ ਮਚਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ,
ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਧਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਬਜ਼ੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਫਤੂਰ ਮਚਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੈ ਕਰ ਤਾਰਨ ਭਾਰੀ। ਤੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਜੈ ਸਿੰਘ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਰਨ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਣ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈ ਕਰਤਾ ਭਾਰੀ, ਤੂੰ ਜੈ ਕਰਕੇ ਆਵੇਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਿਆ ਤੂੰ ਜੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਐਲਕਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਏਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਤਿਹ ਕਰੇਂਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਪਠਿਓ ਵਿਚਾਰੀ। ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਜੈ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਜੈ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ, ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਹਿਮ ਸੁਨ ਚੜਿਓ ਬਜਾਏ ਨਗਾਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਇਮ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਖਰ ਮਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਲਿਆ ਚਾਬੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਇੰਜ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਢਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੂਚ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਸਕਰ ਚਲਿਓ ਸੰਗ ਜਿਸ ਭਾਰਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਲਸ਼ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਗੋਰੇ ਬਹੁ ਬਰੂਦਲੇ ਸਾਥ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਗੋਲੇ ਤੇ ਬੜਾ ਬਰੂਦ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਜੰਗੀ ਅਸਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਗਮਨ ਕੀਓ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨਰਨਾਥ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਨਾਥ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਗ ਸਿਗਰ ਉਲੰਘ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਪੜਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤਾ ਆਰਾਮ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਸਕਰ ਭਏ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰੋਕੀਏ, ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸਾਰੀ ਸਲਾਹ ਹੋ ਕੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਨਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਜੰਗ ਮਝਾਰੇ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਤੇ ਭਰਾ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਖਬਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਧਾੜ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਲਓ,
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਸੁਚੇਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬੜਾ ਆਲਸੀ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਫਲ ਗਰਭ ਗਰਭ ਕੋ ਧਾਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਗਾਫਲਤਾਈ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਗਰਭ ਕੋ ਧਾਰੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹੰਕਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਫਿਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਹੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਰਾਹ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮੁਲਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਰਾਜੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਖੌਰੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਗਾਫਲਤਾਈ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੈ, ਗਰਭ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਭ ਵੀ ਇਹਨੇ ਧਾਰਨ, ਹੰਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਸੀ ਨਿਕਟ ਬਹਾਦਰ ਪੂਰਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਕਾਂਛੀ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰਪੁਰਾ ਨਗਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਜਾ ਉਤਰਾ, ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ੁਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ 1-2 ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ, ਫੌਜ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਹਾਦਰਪੁਰੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕਿਆ ਹੈ। ਤਬ ਜਸੂਸ ਸੁਦਹੇ ਤੀ ਪਠਾਏ, ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਉੱਧਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਾਰਾਸ਼ਕੋ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਸੂਸ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਕਰ ਅੱਗੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਰਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਸੂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਸ਼ੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਏ ਤੈਨੂੰ ਅਸਕਾਤ ਬਤਾਏ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖਬਰ, ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸੂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਭੇਖ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਸੂਸੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜੈ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭੇਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਪਤ ਪਰਿਓ ਅਬ ਨਹੀਂ ਸੁਚੇਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਅਲਰਟ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਤ ਭਰਿਓ, ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਰਾਮ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੌਂ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਲਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੰਝ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਸੂਸ ਨੂੰ ਮੁੜਦਿਆਂ ਹੀ 2 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਫਾਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਹਾਦਰਪੁਰੇ ਰੁਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਸੂਸ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਖਬਰ ਲਈ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਲਸੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਚੜਿਓ ਜੁੱਧ ਕੇ ਹੇਤ, ਤੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਸੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਨਾ ਲਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਫਟਾਫਟ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇ, ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮ ਲਵੇਗੀ। ਜਾਏ ਪਰਿਓ ਡੇਰੇ ਪਰ ਭਾਰੋ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਕੂਚ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਵਜਵਾਇਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਤੋਪ ਤੁਪਕ ਤੀਰਣ ਤਰਵਾਰੋ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਵਾਰ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਲੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਗੋਲੇ, ਗੋਲੀਆਂ, ਤੀਰ ਇੱਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਰਖਾ ਵੱਤ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਇਓ ਜੁੱਧ ਕਮਸਾਨ ਕਨੇਰਾ, ਇੱਕਦਮ ਬੜਾ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਟੇ ਵੀਰ ਸਰੋਣ ਚ ਛਿਤ ਗੇਰਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ, ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਪ੍ਰਤੰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ।
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਗੋਲੇ ਤੀਰ ਆ ਕਿੱਧਰੋਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗਜਬਾਜੀ ਬਹੁ ਤਰਫਤ ਗਿਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸਨ ਸ਼ੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੀਰ ਵੱਜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੜਫਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਝਟਪਟ ਸੁਪਟ ਸੁਕਟ ਕਟ ਮਰੇ, ਤੇ ਝਟਪਟ ਇਹਦੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਹਲਾ ਹਲੀ ਬੜ ਰੋਰ ਮਚਾਵਾ, ਇੱਕਦਮ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕੀ, ਇੱਕਦਮ ਹੱਲਾ ਕਿਧਰੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਸਾਹੋ ਫਰਜੰਦ ਡਰਾਵਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਸ਼ੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਲ, ਜੋ ਸ਼ਾਹੋ ਫਰਜੰਦ ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਚੜ ਤਰਨੀ ਪਰ ਚਲਿਓ ਪਲਾਈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਦਾਨਾ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਸੂਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖੜਦਾ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅਗਾਂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੇੜੀ ਫੜੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਦਾ ਵਾਪਸ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਉੱਠਿਆ। ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਰਿਓ ਕਰੀ ਲੜਾਈ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੀਰ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਸੰਭਾਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਾਂਹ ਹੋਵੋ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਨੱਠ ਤੁਰਿਆ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਹੋਵਾਂ। ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਅਖਾਣ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਅਖਾਣ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਥਾ 'ਚ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੁਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡਾ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਾ ਪਿੱਛੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ ਗਾਂਹ ਹੋ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਤੇ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਾ ਪਿੱਛੇ, ਪੁੱਤਾ ਤੂੰ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਕਰਕੇ ਮਰਵਾਉਣਾ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਓ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤ ਅਗਾਂਹ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਖੈਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਾ ਪਿੱਛੇ, ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਆਪ ਇਹਨੇ ਬੇੜੀ ਫੜੀ, ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਕੋਈ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿਛਾਂ ਭੱਜ ਆਇਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਮੁੰਗੇਰ ਪਹੁੰਚਿਓ ਜਾਏ, ਇਹ ਜਿਉਂ ਬਹਾਦਰਪੁਰੇ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਬੇੜੀ ਫੜ ਕੇ, ਇਹ ਮੁੰਗੇਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਡੇਰਾ ਲੁੱਟਤ ਪਇਓ ਸਮੁਦਾਏ, ਇਹਦਾ ਉਧਰ ਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਸਲਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕ ਤਰਾਸ ਪਾਇਓ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹਾਦਰਪੁਰੇ ਤੋਂ ਮੁੰਗੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਖੌਰੇ ਕਿਤੇ ਮਗਰ ਹੀ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡਰ ਬਣਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਗਰ ਨਾ ਆ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਗੇਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੀਰਜ ਨਾ ਬੱਝਾ, ਤਹ ਵੀ ਠਹਿਰ ਸਕਿਓ ਸੋ ਨਾਹੀ, ਤੇ ਉਸ ਮੁੰਗੇਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਠਹਿਰ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਗਇਓ ਬੰਗਾਲੇ ਕੀ ਦਿਸ ਦੂਰ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਾ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਬੰਗਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਏ ਸੰਭਾਰੀ ਪੂਰਾ ਬਠੋਰ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰਬ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਸੀ ਨਾ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਇਧਰ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਤਹਾਂ ਜਾਏ ਕੀ ਨਸ ਤਕਰਾਈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਕੜਾਈ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜੇ। ਹੁਣ ਆਪਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵ ਫੌਜਾਂ ਰਾਜ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਦਾ ਘਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਤਕੜਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਭ ਸੈਨਾ ਪੁਨ ਭਲੇ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ
ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ, ਹੋਰ ਅਸਲਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਟਨਾ ਨਗਰ ਮੁੰਗੇਰ ਮਹਾਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਮੁੰਗੇਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਤਹਾਂ ਬਿਠਾਇਓ ਥਾਨਾ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਚੌਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਠਾਣਾ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੌਂਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੌਂਕੀ, ਉਹ ਠਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਮੁੰਗੇਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਬ ਨਰਨ ਕੋ ਧੀਰਜ ਦੀਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭਲਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲੋਕ ਸਨ ਜਾਂ ਮੁੰਗੇਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਸੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਉਹ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਵਿਜੈ ਲੀਨ ਕਾਰਜ ਸਭ ਕੀਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕੇ ਉਮਰਾਬ। ਤੇ ਸੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਰਹੇ ਕਿਤਕ ਨਹਿ ਭਾਜਨ ਪਾਵ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੈਂਦੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਤਕੜਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਤਕੜਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਖੜ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਭਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤਕੜਾ ਸੀ, ਇੰਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਖੈਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਨਹੁ ਸਮੇਤ ਫਤਿਹ ਕੀ ਬਾਤ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਲਿਖ ਭੇਜੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਬਖੀਆਤ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਹ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਬੰਗਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੰਤਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦ ਮਿਲਨੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ, ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਹ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕੀ ਹਾਲੇ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾਰ ਸਮਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਨਿਵਾਜਣਾ ਕਰਨ। ਸੁਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕੇ ਉਮਰਾਬ। ਗਹੇ ਕਿਤਕ ਨਹਿ ਭਾਜਨ ਪਾਵ। ਤਿਨਹੁ ਸਮੇਤ ਫਤਿਹ ਕੀ ਬਾਤ। ਲਿਖ ਭੇਜੀ ਜੈ ਸਿੰਘ ਬਖੀਆਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ, ਸਾਹਿਬ ਦਾਤਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਾਤਾ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਤ ਦਿਓ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।